ప్రభువా నీ సన్నిధి పూజలు చేయగ నా పెన్నిధి చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి పూజలు చేయగ నా పెన్నిధి పాడి స్తుతిల్తును నీ దివ్య నామము పాడి స్తుతిల్తును నీ దివ్య నామము వరములు చిందే ఈ దివ్య బలిలో వరములు చిందే ఈ దివ్య బలిలో చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఎంతో సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ఈ నెల మొదటి శుక్రవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఎవరి వామ్ వెల్కమ్. ఈనాటి పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేయటానికి ముందుకు వచ్చిన కుటుంబము షీలా జాన్ అండ్ ఫ్యామిలీ. వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు ఫర్ గాడ్స్ అబండెంట్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ ఇమ్మాన్యుయల్ on the occasion of his birthday, and for God's mercy, protection, salvation, and a golden future to Emmanuel, and for the success in the NCET NEET PG exams, to get a good rank and a free seat in the PG courses in the best medical college. ప్రియులారా, ఇమ్మాన్యుయల్ తన బర్త్డే కొనియాడుతూ ఉండగా షీలా జాన్ ఈరోజు ఈ స్పాన్సర్షిప్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఇమ్మాన్యుయల్కి దేవుడు ఒక మంచి బంగారు భవిష్యత్తును, మంచి మెడికల్ కాలేజీలో ఒక సీట్ తెచ్చి ఇవ్వటానికి మన ప్రత్యేకమైనటువంటి మన ప్రార్థనా సహాయాన్ని వారు కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం ప్రత్యేకంగా ఈ కుటుంబం కోసం మనము ప్రార్థిద్దాం. దేవుని ఆశీర్వాదము ఆ కుటుంబం మీద, ఇమ్మాన్యుయల్ మీద ప్రత్యేకంగా ఉండాలని మనం కోరుకుంటూ ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పిద్దాం. అలాగే ఈనాడు మన ప్రార్థనా సహాయం కోరుకుంటూ పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించినటువంటి వారు థాంక్స్గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షౌడ్ అపాన్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ Gather Inaredi and all the other souls to rest in peace mass offered by Gather Lucy Rani and her family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar mass offered by Boga Arugyam and family members. For all the souls in the purgatory and for the souls to rest in peace mass offered by Lily. For the good health and long life of the husband and for God's blessings upon the children mass offered by a devotee. Thanksgiving mass and for God's blessings of wisdom to Dinesh to write exams well, and for the special intentions mass offered by Kumar Reddy, Show Reddy and Shaurilu. Thanksgiving mass and for the good health and to win land disputes mass offered by a devotee. Thanksgiving mass and for the special intentions of the family members mass offered the Sacred Heart of Jesus by Thirumal Reddy, Show Reddy and Anita and family members. Thanksgiving mass for all the blessings received in all the aspects and for God's blessings upon Tejasri and Vijay Kumar on the occasion of the wedding anniversary and for the special intentions offered by Rani. Tejasri and Vijay Kumar, congratulations to you on your wedding anniversary. గత ఎన్నో వసంతాలుగా మీ కుటుంబ జీవితానికి దేవుడు చేసిన సకల మేళ్లకు కృతజ్ఞతగా థాంక్స్గివింగ్ మాస్గా మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండ్ హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ. For God's blessings, protection, spiritual growth, and for the good health of the family, and for the spiritual growth and the bright future of the children, mass offered by Shanti Mary. For God's blessings, protection, spiritual growth, and the good health of the family, and for the spiritual growth and the bright future of our children, mass offered by Bruna. For God's blessings, protection, spiritual growth, and the good health of the family, and for the spiritual growth and the bright future of our children, mass offered by Lakshmi. For God's blessings, protection, spiritual growth, and the good health of the family, and for the spiritual growth and the bright future of our children, mass offered by Rani. For God's blessings, protection, spiritual growth, and for the good health of the family,
and for the spiritual growth and the brighter future of our children, mass offered by Bharati, for God's blessings, protection, spiritual growth, and the good health of the family, and for the spiritual growth and the brighter future of our children, mass offered by Jayamma, for God's blessings, protection, spiritual growth, and the good health of the family, and for the special blessings and the brighter future of our children, mass offered by Swarna, for the salvation, deliverance from all the worldly things to Manoj, and for the own house and God's wisdom to Tessie and Shita, mass offered by Mary Antonamma, for the good marriage proposal to Sudhir, and for God's blessings, protection, and for the spiritual growth, mass offered by Tumma Alphonse Reddy, Chinnamma, Vijay Sagar Reddy, and Sucharita, for God's blessings upon Erva Vijay Sagar Reddy and Sucharita, for the business development and for the brighter future of Mary Shanvi and Mary Shaukya, mass offered by Tumma Alphonse Reddy, Chinnamma, Vijay Sagar Reddy, and Sucharita, for the departed soul of Chinnaraja Vardunudu to rest in peace, and for the good health of C.H.S. Sukanya, Harsha Vardhan, and for the good vocation to Brother Hooper Vardhan, and a Thanksgiving Mass offered by the family, for God's blessings upon Eluru Retreat Center, and for the rising of the sponsors offered to the infant Jesus by Alphonse Reddy, Chinnamma, Vijay Sagar Reddy, and Sucharita. Mass offered for all the fathers and the inmates and our servant sisters working in Eluru Divine Word Retreat Center, that the Lord may unite them and bless them and anoint them with the power of the Holy Spirit. Mass offered by a devotee. Mass offered for the construction of the Eluru Retreat Center and to continue the work without any seizure. Mass offered by a devotee. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన ఇన్ని పరిశుద్ధ బలిభోజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు ఉన్నాయి. మీ అందరి విన్నపాలను, మీ అందరి ప్రార్థనలను ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మనం తలంచుకుంటూ మనం ప్రభువుని భక్తితో ఆయన మేలులను ఆశీర్వాదం తలంచుకుంటూ ఈ బలిని మనం అర్పించబోతూ ఉన్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ప్రారంభములో ప్రియబిడ్డలారా, నేను ఎంతో సంతోషముతో ఆనందముతో ఫాదర్ జూడ్ థామస్ అని నా ఎడమ పక్కన ఉన్న ఈ ఫాదర్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని, పరిచయం చేయాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. ఫాదర్ పేరు ఫాదర్ జూడ్ థామస్ ఎస్విడి. హైదరాబాద్ మా ఎస్విడి ప్రావిన్స్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏలూరు డయాసిస్ విజయరాయ్ దివ్యవాక ధ్యాన వడక మందిరములో మాతో కలిసి దేవుని సువార్త పరిచర్యలో, కరిస్మాటిక్ మినిస్ట్రీలో దేవుని సేవలో ఉండటానికి ఆశపడుతూ మాతో నూతనంగా నిన్న జాయిన్ అయ్యారు రెవరెండ్ ఫాదర్ జూడ్ థామస్ ఎస్విడి. మీరు ఈ ఫాదర్ గారిని ఇక మీదట ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్లో, పూజలో, ఆరాధనలో, వాక్య పరిచర్యలో మీరు చూస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఈ ధ్యాన వడక మందిరానికి మీరు తర్వాత ఎప్పుడు వచ్చినా మీ ఆత్మీయ ఎదుగుదల కోసం దేవుని చేతిలో ఒక సేవకుడుగా ఫాదర్ జూడ్ ఇక్కడ సేవలో ఉంటారు. మీరు ఫాదర్ కోసం ప్రార్థన చేయండి. అలాగే మీ అందరి తరపున, అలాగే మా ఏలూరు దివ్యవాకు ధ్యాన వడక మందిర టీం మెంబర్స్ అందరి తరపున రెవరెండ్ ఫాదర్ జూడ్ థామస్ని కరతాళాలతో చప్పట్లు కొడుతూ మన ఫాదర్ని ఆహ్వానిస్తాం. ఫాదర్, ఎ వెరీ వెరీ వామ్ వెల్కమ్ టు డివైన్ వర్డ్ రెట్రీట్ సెంటర్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్. చాలా సంతోషముతో మనము రెండు చేతులు జోడించి భక్తితో రెవరెండ్ ఫాదర్ జూడ్ థామస్ ఎస్విడి గారిని కూడా ఈ బలిలో సమర్పించుకుంటూ మీ అందరి విన్నపాలను, ఇంటెన్షన్స్ మనసులో గుర్తుంచుకుంటూ ఈ బలిని అర్పిద్దాం. పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ,
పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సహకారం మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, టుడే ఈజ్ ద వరల్డ్ డే ఆఫ్ కాన్సక్రేషన్. అనగా లోకవ్యాప్తంగా దేవుని సేవ కోసం అంకితమైన ప్రతి సేవకుని సేవకురాల మహోత్సవం అన్నమాట. సెయింట్ పాప్ జాన్ పాల్ II ఈ మహోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు. అది మొదలుకొని ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెల 2వ తారీఖున దేవుని సేవకి ఆత్మార్పణ గావించుకున్న ప్రతి పాపుగారు మొదలుకొని, కార్డినల్స్ మొదలుకొని, బిషప్పులు మొదలుకొని, గురువులు మొదలుకొని, మఠకన్యలు మొదలుకొని దేవుని సేవకులందరి కోసము అంకితం చేయబడిన దినమే ఫిబ్రవరి 2వ తారీఖున. అండ్ టుడే ఎస్పెషలీ ప్రియులరా, ఫిబ్రవరి 2వ తారీఖున టుడే ఈస్ ఫస్ట్ ఫ్రైడే ఆఫ్ ద మంత్. ఈ నెల మొట్టమొదటి శుక్రవారం. ప్రతి కుటుంబాన్ని యేసుక్రీస్తు పరమ పవిత్ర హృదయానికి మనం అంకితం చేస్తూ కుటుంబ ప్రతిష్టను మనం చేస్తున్నటువంటి రోజు. అందువలన ఈరోజు మనము ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పిస్తూ ఉండగా పోపు ఫ్రాన్సిస్ మొదలుకొని మీ విచారణ గురువుల వరకు లోకవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షల మంది దేవుని సేవకులను ఈ బలిలో జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ, మఠకన్యలను జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ, తెలుసో తెలియక లోక ఆసక్తుల వలన, తెలుసో తెలియక వారి వారి శారీరకమైనటువంటి బలహీనతల వలన, పరిస్థితుల వలన చేసినటువంటి పాపాల దోషములు అన్ని మన్నించి ప్రతి సేవకుని సేవకురాల్ని ప్రభుకు సమర్పించుకుందాం. వారి పాపములు యేసయ్యా నీ పరిశుద్ధ రక్తముతో కడగండి, శుద్ధి చేయండి. నీ చేతిలో ఒక గొప్ప పాత్రగా వారిని వినియోగించుకునే దేవా అని ప్రార్థిద్దాం. అలాగే సేవలో ఉండి మరణించిన ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కోసం కూడా మన బలిలో ప్రార్థిద్దాం. గురువులందరి తరపున, సేవకులందరి తరపున ప్రభు ఎదుట వినయముతో, వినమ్రతతో ప్రభు ఎదుట సాగిలపడి మన పాపాలను ఒప్పుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును, సహోదరి సహోదరులారా మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచు ఉన్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములు కనికరముతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. యేసు క్రీస్తువా మాపై దయచూపుము. యేసు క్రీస్తువా మాపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మాపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మాపై దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తిగల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా మానవ స్వభావమున అవతరించిన దివ్య కుమారుని యందు నీ మహత్వమును గాంచి నిన్ను స్తుతించుచూ ఉన్నాము. ఆయన ఆలయములో కానుకగా సమర్పింపబడిన సంఘటనను స్మరించుకొనుచున్న మమ్ములను పాప విముక్తులను చేసి నీ సన్నిధికి చేర్చుమని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాం. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము మలాకీ ప్రవక్త గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 1వ వచనము నుండి 4వ వచనం వరకు. సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభువు ఇట్లు బదులు చెప్పుచున్నాడు. నా మార్గమును సిద్ధము చేయుటకు నేను నా దూతను పంపుదును. అప్పుడు మీరు ఎదురు చూచుచున్న ప్రభువు దిడువులున దేవాలయమునకు వచ్చును.
మీరు చూడగోరుచున్న నిబంధన దూత శీఘ్రముగా వచ్చును, కాని అతడు వేంచేయు దినమును భరింపగలవాడెవ్వడు? అతని ఎదుట నిలబడగలవాడెవ్వడు? అతడు సబ్బు వంటివాడు, లోహమును శుద్ధి చేయు అగ్ని వంటివాడు. అతడు వెండిని పుటము వేసి శుద్ధి చేయు వాని వలె వచ్చి తీర్పు చెప్పును. లోహకారుడు వెండి బంగారమును పుటము వేసినట్లే ప్రభు దూత యాజకులను శుద్ధి చేయును. అందువలన వారు అతనికి యోగ్యమైన బలిని అర్పింతురు. అప్పుడు యూదా యెరూషలేము వాసులు ప్రభువునకు అర్పించు బలులు పూర్వకాలమునందువలే అతనికి ప్రీతిపాత్రమగును. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. రెండవ పట్టణము పునీత పౌలు గారు హెబ్రీలకు రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 14 నుండి 18 వరకు. తాను పుత్రులని పిలుచువారు రక్తమాంస పూరితులగు శరీరములు కలవారగుటచే తానును వారి వలె అగుటయే కాక వారి మానవ స్వభావమునందు తానును భాగస్వామి ఆయను. మృత్యువుపై అధికారం గల సైతానును తన మరణము ద్వారా నశింపజేయుటకును తద్వారా మృత్యువు భయము చేత తమ జీవితమంతయు బానిసత్వమున గడిపిన వారికి విముక్తిని ప్రసాదించుటకును ఆయన అట్లాయెను. ఆయన సాయపడినది దేవదూతలకు కాదను విషయము స్పష్టము. అంతేకాక పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్పుచున్నట్లు అబ్రహాము సంతతికి ఆయన తోడ్పడును. ప్రజల పాపముల పరిహారార్థము భగవత్ సేవలో విశ్వసనీయుడును దయామయుడును అగు ప్రధాన యాజకుడగుటకు గాను ఆయన సర్వ విధముల తన సోదరులను పోలినవాడు కావలసి వచ్చినని దీని భావము. తానును శోధింపబడి వ్యధనొందెను కనుక ఇప్పుడు ఆయన శోధింపబడు వారికి సాయపడగలడు. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నన్ను పిలిచింది నీవేనుగా, నన్ను మలచింది నీవేనుగా. నన్ను పిలిచింది నీవేనుగా, నన్ను మలచింది నీవేనుగా. నేటి జీవితం స్వామి నీకే అంకితం, నేటి జీవితం స్వామి నీకే అంకితం. నీదు చరణాల సేవకి నేను అంకితం, నీదు చరణాల సేవకి నేను అంకితం. ప్రభు మీతో నుందురుగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. లూకా సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 22 నుండి 40 వరకు. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము
పవిత్ర వచనములు 22 నుండి 40 వరకు. మోషే చట్ట ప్రకారము వారు శుద్ధి గావించుకోవలసిన దినములు వచ్చినవి. ప్రతి తొలిచూలు మగబిడ్డ దేవునికి అర్పింపబడవలెను అని ప్రభువు ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడినట్లు మరియమ్మ యోసేపులు బాలుని యెరూషలేమునకు తీసుకొని పోయిరి. చట్ట ప్రకారము ఒక జత గువ్వలైనను 2 పావురముల పిల్లలైనను బలి సమర్పణ చేయుటకు అచటకు వెళ్ళిరి. ఆ సమయములో యెరూషలేములో సిమియోను అను నీతిమంతుడు దైవభక్తుడు ఉండెను. అతడు ఇజ్రాయేలు ఓదార్పుకై నిరీక్షించుచుండెను. పవిత్రాత్మ అతని యందుండెను. ప్రభు వాగ్దానము చేసిన క్రీస్తును చూచు వరకు అతడు మరణింపడని అతనికి పవిత్రాత్మ తెలియజేసెను. పవిత్రాత్మ ప్రేరణచే అతడు అప్పుడు దేవాలయమునకు వచ్చెను. తల్లిదండ్రులు ఆచార విధులు నిర్వహించుటకు బాలయేసుని లోనికి తీసుకొని రాగా సిమియోను ఆ బాలుని హస్తములలోనికి తీసుకొని దేవుని ఇట్లు స్తుతించెను. ప్రభు, మీ మాట ప్రకారము ఈ దాసుని ఇక సమాధానముతో నిష్క్రమింపనిమ్ము. ప్రజలందరి ఎదుట మీరు ఏర్పరిచిన రక్షణను నేను కలునారా గాంచితిని. అది అన్యులకు ఎరుకపరచు వెలుగు, మీ ప్రజలకు ఇజ్రాయేలులకు మహిమను చేకూర్చు వెలుగు. బాలుని గురించి పలికిన ఈ మాటలు విని అతని తల్లియు తండ్రియు ఆశ్చర్యపడిరి. సిమెయోను వారిని ఆశీర్వదించి ఆ బిడ్డ తల్లి మరియమ్మతో ఇట్లనెను, ఇదిగో ఈ బాలుడు ఇజ్రాయిలులో అనేకుల పతనమునకు ఉద్ధరింపునకు కారకుడు అగును. ఇతడు వివాదాస్పదమైన గుర్తుగా నియమింపబడి ఉన్నాడు. అనేకుల మనోగత భావములను బయలుపరచును. ఒక ఖడ్గము మీ హృదయమును దూసుకొని పోనున్నది. అప్పుడు అచ్చట అన్నమ్మ అనేది ప్రవక్తి ఉండెను. ఆమె ఆషేరు వంశీయుడగు ఫనేలు పుత్రిక. ఆమె కడు వృధురాలు. వివాహమైన పిదప 7 సంవత్సరములు సంసారము చేసి ఆ తరువాత 84 సంవత్సరాలుగా విధవరాలై దేవాలయమును చెంతను ఉండిపోయెను. ఉపవాసములు ప్రార్థనలు చేయుచు రేయింబవులు దేవుని సేవలో మునిగియుండెను. ఆమె ఆ క్షణముననే దేవాలయము లోనికి వచ్చి దేవునికి ధన్యవాదములు అర్పించెను. యెరూషలేములో విముక్తికై నిరీక్షించు వారందరికీ ఆ బాలుని గురించి చెప్పసాగెను. వారు ప్రభువు ఆజ్ఞానుసారము అన్ని విధులను నెరవేర్చి గలిలయ ప్రాంతములోని తమ పట్టణమగు నజరేతునకు తిరిగి వచ్చిరి. బాలుడు పెరిగి దృఢకాయుడాయి పరిపూర్ణ జ్ఞానము కలవాడయ్యాను. దేవుని అనుగ్రహము ఆయనపై ఉండెను. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, గురువులకి మఠకన్యలకి దేవుని సేవకులకి అంకితమైన వాళ్ళందరికీ మహోత్సవం, ఫీస్ట్ డే ఈరోజు. అందువలన
గురువులు మఠకన్యలు ఈ వాక్యాన్ని వింటుంటే, పరిశుద్ధ బలి భోజనాలు ఉంటే, విష్ యూ ఆల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫీస్ట్ డే టు యూ. గ్రహస్థ క్రైస్తవులుగా బిడ్డలారా, మన బాధ్యత మనం వారందరి కోసం ప్రే చేయాలి. ఒక్క నిమిషం శరములు ఉంచి నాతో ఏకీభవించండి. ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో, బలముతో, అభిషేకముతో అనేక మంది బిడ్డలని నీ సేవ కోసం ఎంపిక చేసుకుంటూ, పిలుస్తూ, నడిపిస్తూ ఉన్నారు. దేవుని సేవకులుగా నీకు పాదసేవ చేయటానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మీకు వందనములు. ప్రభు, ఈరోజు గురుత్వ అందస్సు ఏంటి, దేవుని పిలుపు ఏంటి, కాన్సక్రేషన్ ఏంటి, దేవుని సేవకి అంకితం ఏంటి, దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని ధ్యానిస్తూ ఉండగా వాక్యం బోధించిన నాకు నీ దివ్య జ్ఞానము దయచేయండి. ఏం బోధించాలో, నేర్పించాలో మాకు నేర్పించండి ప్రభువా. వాక్యాన్ని వింటున్న ఈ బిడ్డలందరినీ నీవు దీవించండి, బలపరచండి. గురువులని దేవుని సేవకులుగా చూడటానికి, మఠకన్యలను దేవుని సేవకురాలుగా చూడటానికి, గౌరవించటానికి, దేవుని స్థానములో వారిని కలిగించటానికి కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఒక్క నిమిషం స్తుతించండి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం. ఘనత, మహిమ, స్తుతి, ఆరాధన, గ్లోరీ, 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 గ్లోరీ. త్రియగదేవా మీకే స్తోత్రం. యేసు రాజా వందనము. పరిశుద్ధాత్మ దేవా స్తోత్రము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నీ ప్రసన్నత మాకు దయచేయండి ప్రభువా, నీ అభిషేకం మాకు దయచేయండి, నీ సన్నిధి మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అమ్మా మరియ తల్లి, మా కోసం ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, చెల్లెలు ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములైండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధ పాపుగారు, విచ్ మీన్స్ నౌ పునీతుడుగా ఘోషణ చేయబడినటువంటి సెయింట్ పోప్ జాన్ పాల్ II 1997వ సంవత్సరము ఫిబ్రవరి 2వ తారీఖున లోకవ్యాప్తంగా దేవుని సేవలో ఉన్న సకల బిడ్డలను దేవునికి అంకితం చేసుకుంటూ ఆ దినాన్ని వరల్డ్ డే ఆఫ్ కాన్సక్రేషన్ అని ప్రకటించారు, ఘోషణ చేశారు. ఆ రోజు మొదలుకొని ఈ 2024వ సంవత్సరము ఫిబ్రవరి 2వ తారీఖు ఈ రోజు వరకు ప్రతి సంవత్సరం ఈ దినము పాపగారు మొదలుకొని, కార్డినల్స్ మొదలుకొని, అతిమేత్రాలు మొదలుకొని, బిషప్పులు మొదలుకొని, గురువులు మొదలుకొని, మఠకన్యతలు మొదలుకొని, దేవుని సేవకి అంకితమైన ప్రతి ఒక్కరి కోసము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయటానికి, డెడికేట్ చేయటానికి, వారిని గురించి దేవునికి స్తోత్రము, ధన్యవాదాలు చెల్లించటానికి ఈ దినము లోకవ్యాప్తంగా మనమందరం కాన్సక్రేటెడ్ లైఫ్గా, సేవకుల మహోత్సవంగా మనం కొనియాడుతూ వస్తూ ఉన్నాం. ప్రియబిడ్డలారా, దీనికి ఆధారం ఏంటి అని అడిగితే ఈనాటి సువిశేష పట్టణమే దీనికి ఆధారం. మనం చక్కగా బైబిల్లో చూస్తే ప్రియబిడ్డలారా, లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా? ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు పుట్టిన తర్వాత 8వ రోజు మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం ప్రకారము తల్లిదండ్రులైన యోసేపు మరియమ్మలు యేసుక్రీస్తుని యెరూషలేము దేవాలయమునకు తీసుకుని వచ్చి షిమియోను అనే దేవుని యొక్క సేవకుడు ద్వారా ప్రభువునకు అంకితం చేసినటువంటి ఒక సంఘటన బైబిల్లో ఉంది.
పేదల కానుకలైన ఒక జత గూవలను కానీ 2 పావురాల పిల్లలను కానీ కానుకగా అర్పించవలెనని మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములో రాయబడినటువంటి చట్ట ప్రకారము వారు కానుకలు కూడా దేవునికి అర్పించారు. ఇవి పేదల కానుక. ఎందుకంటే యోసేపు మరియమ్మలు వడ్రంగి కుటుంబం నుండి, పేదరికం నుండి వచ్చిన వారు కాబట్టి. సువిశేష పట్టణము ఈరోజు దీనికి సంబంధమైన చాలా చక్కటి డీటెయిల్స్ మనకు అందిస్తూ ఉంటుంది. ఫాదర్ జూడ్ థోమస్ ఎస్వీడి ఇందాకనే ఈ సువిశేష పట్టణాన్ని చదివారు కాబట్టి అది మొత్తం రిపీట్ చేయట్లేదు. కానీ కేవలము 22వ వచనం మాత్రమే చదువుతున్నాను. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 22వ వచనం. మోషే చట్ట ప్రకారము వారు శుద్ధి కావించుకొనవలసిన దినములు వచ్చినవి. కంటిన్యూ. ప్రతి తొలుచూలు మగబిడ్డ దేవునికి అర్పింపబడవలయునను అని ప్రభు ధర్మశాస్త్రములో రాయబడి ఉన్నట్లు మరియమ్మ యోసేపులు బాలుని యెరూషలేమునకు తీసుకొని పోయిరి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రతి తొలిచూలు మగబిడ్డ దేవునికి అంకితం చేయబడవలెనను అని మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములో రాయబడినట్లే ఈ అర్పణ, ఈ ఆఫరింగ్ని పరిశుద్ధ పాపు గారు లోకవ్యాప్తంగా దేవునికి అంకితం చేయబడిన సకల బిడ్డల అర్పణగా, కానుకగా, ఆత్మార్పణగా ఆయన అంగీకరిస్తూ ఉన్నారు, డెడికేట్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఘోషణ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ డెడికేషన్కి ప్రియులరా 3 ముఖ్యమైన కారణాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు ఈ డెడికేషన్? నెంబర్ 1, to praise and thank the Lord for the gift of consecrated life, which means దేవునికి అంకితం చేయబడినటువంటి జీవితాలను గురించి దేవునికి కృతజ్ఞత, థ్యాంక్స్, స్తోత్రము, స్తుతి, ఆరాధన చెల్లించడానికి. ఎందుకంటే దేవుని పిలుపు ఉంటేనే ఒక వ్యక్తి బిడ్డలారా ఇంటిని, కుటుంబాన్ని, ఆస్తిపాస్తులు, రక్త సంబంధాలని కూడా వదిలిపెట్టి దేవుని సేవకి వెళ్ళగలుగుతారు. ఒక విషయం గమనించండి, ఈ ప్రపంచంలో మనకు అనేక సంబంధాలు ఉన్నాయి. అన్ని సంబంధాల కంటే చాలా లోతైన సంబంధమే రక్త సంబంధం, బ్లడ్ రిలేషన్షిప్. రక్త సంబంధాన్ని దూరం చేయటము, రక్త సంబంధకులు నాన్న వాళ్ళని దూరం చేయటం, వారిని వదిలిపెట్టడం సాధారణంగా ఎవరికీ సాధ్యం కాదండి. ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. కానీ దేవుని పిలుపులో ఎంత పవర్ ఉందంటే, దేవుని పిలుపులో ఎంత శక్తి ఉందంటే ప్రియులరా, అది మామూలు మాట కాదు. నేను బైబిల్ నుంచి మీకు ఒక సంఘటన తీసుకున్నాం ప్రియులరా. ఓకే, ఇక్కడ మీరు మత్తయి సువార్తలో ప్రియులరా 4వ అధ్యాయం, ఓకే, యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులని మొట్టమొదటిగా పిలుస్తున్నటువంటి ఒక సంఘటన ఉంటుంది. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయంలో మనము 18 నుంచి 22 వరకు చదివితే అక్కడ 4 యేసుక్రీస్తు పిలుస్తూ ఉన్నారు. మొదటిగా మనం వింటామా 18వ వచనం. గలిలయ సరస్సు తీరమున యేసు నడుచుచు వలవేసి చేపలను పట్టు పేతురు అను నామాంతరమగల సీమోనును అతని సోదరుడగు ఆంద్రేయను చూచెను. వారు జాలరులు. మీరు నన్ను అనుసరింపుడు, మిమ్ము మనుషులను పట్టువానిగా చేసేదను అని యేసు వారితో పలికెను. వెంటనే వారు తమ వలలను అచ్చట విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి. నోట్ డౌన్ దిస్ పాయింట్. నేను దీనికి ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఓకే, నౌ కంటిన్యూ. 21, 22. అచ్చట నుండి పోవుచు యేసు జబదాయి కుమారులైన యాకోబు, యోహాను అను మరి 2 సోదరులను చూచెను. వారు తమ తండ్రితో పాటు వలలో పడవలో తమ వలలను చక్కబెట్టుకొను చుండిరి.
యేసు వారిని పిలువగా వెంటనే వారు పడవలను తమ తండ్రిని వదిలిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి. ప్రియులారా, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యేసుక్రీస్తు గలీలియా సరస్సు తీరమున నడుచుచు ఫస్ట్ అని ఇద్దరిని పిలుస్తూ ఉన్నారు. ఎవరెవరు? పేతురు, ఆయన సహోదరుడు అంద్రై. వారు జాలరులు. జాలరులు అంటే వాళ్ళ వృత్తియే చేపలు పట్టటం. చేపలు పట్టే ఆదాయం నుండి జీవితాన్ని గడపటం, కుటుంబాన్ని చూసుకోవటం, తల్లిదండ్రుల పట్ల ఉన్న బాధ్యత నిర్వహించటం. ప్రభు ఒకటే చెప్పాడు, మీరు ఇక నుండి చేపలను పట్టవద్దు, మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టేవారులుగా చేసేదను అని అన్నాడు. పిల్లరా, ఆ ఒక్క పిలుపులో ఎంత ఒక ప్రభావం ఉందంటే, ఆ జీవిత వృత్తినే వదిలిపెట్టారు, ఆ పడవ వదిలిపెట్టారు, ఆ వల వదిలిపెట్టారు, ఆ పని వదిలిపెట్టి యేసు క్రీస్తు పిలిచాడు కాబట్టి పేతురు, ఆయన సోదరుడు అంద్రై యేసుక్రీస్తుని వెంబడించారు. అలా ఎవరైనా రమ్మంటే వృత్తి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారా? ఎవడో ఒకడు రమ్మంటే వలను, పడవను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారా? పిల్లరా, పడవ ఇస్ రియలీ వెరీ కాస్ట్లీ. జారులకి, చేపలు పట్టే వాళ్ళకి మీకు తెలుసు, ఒక్కొక్క పడవ అది చెక్కతో చేయబడినటువంటి పడవలు ఉన్నాయి, ఫైబర్తో చేసినటువంటి పడవలు ఉన్నాయి, ఈ రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఐరన్ పడవలు కూడా ఉన్నాయి. అది చెక్కతో చేసిన పడవకి ఒక రేటు ఉంటుంది, ఫైబర్తో చేసినటువంటి పడవకి ఇంకొక రేటు ఉంటుంది, ఐరన్ కవరింగ్స్ ఉన్నటువంటి పడవకి ఇంకొకటి ఉంటుంది. ఇవి అన్నిటితో మిక్సింగ్ కూడా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క పడవకి పిల్లరా లాక్స్ అండ్ లాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ విలువలు ఉన్నాయి. అదన్నీ వదిలిపెట్టి యేసుక్రీస్తు పిలిచినప్పుడు వెళ్ళిపోవటం అంటే ఆ పిలుపులో ఉన్న ప్రత్యేకత ఒక నిమిషం ఆలోచించుకో. రెండోది ఏంటంటే, అదే పిలుపులో ఆయన ముందుకు వస్తూ ఉండగా ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు, జబదీ కుమారులు అయినటువంటి పిల్లరా యోహాను, జేమ్స్ అండ్ జాన్. ప్రభు వారిని చూసి నన్ను వెంబడించమంటే ఇక్కడ చాలా విచిత్రంగా ఉందండి. అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారంటే, పడవ ఉంది, వల ఉంది, వల చక్కబెట్టుకున్నటువంటి పనివారులు ఉన్నారు, ప్లస్ వారి తండ్రి అయిన జబది కూడా, ఒక అతను కూడా పడవలో ఉన్నారు. యేసుక్రీస్తు పిలువగానే పిల్లరా ఇవి అన్నిటినీ వదిలిపెట్టడము, పనివాళ్ళు వదిలిపెట్టడం, ఓకే సరే, పడవ వదిలిపెట్టాడు, ఓకే ఫైన్, వల వదిలిపెట్టారు, ఓకే ఫైన్, పనివాళ్ళను వదిలిపెట్టారు, ఓకే ఫైన్, ఎందుకంటే పనివారు రక్త సంబంధికులు కాదు. కానీ ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, రక్త సంబంధికుడు అయిన సొంత కన్న తండ్రిని కూడా వదిలిపెట్టి యేసుక్రీస్తును వెంపడించే ఆ ఒక శక్తి, ఆ ఒక నిగ్రహణ, ఆ ఒక సాక్రిఫైస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? ఇప్పుడు తండ్రిని వదిలిపెట్టడం, అమ్మని వదిలిపెట్టడం, రక్త సంబంధికులు వదిలిపెట్టడం చాలా కష్టంగా ఉందండి బిడ్డలారా. ఇప్పుడు మొన్న నేను ఇంటికి వెళ్ళాను, కేరళకి వెళ్ళాను. మా అంకుల్ చనిపోయారు, సడన్లీ హార్ట్ అటాక్. ఆయనకి 3 కూతుర్లు ఉన్నారు, వాళ్ళు 3 సిస్టర్సే. తండ్రి చనిపోయారని బిళ్ళరా పడి పడి ఏడుస్తూ ఉంటే నేను కూడా ఏడుపు ఆపలేకపోయాను, ఎందుకంటే మా సొంత అంకుల్ కాబట్టి. ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి, రక్త సంబంధం, బ్లడ్ ఈజ్ సో థిక్ అండి, బ్లడ్ ఈజ్ సో థిక్. ఆ రక్త సంబంధం నాన్నను వదిలిపెట్టటమా, అమ్మను వదిలిపెట్టటమా, సొంత తోడ్పుట్టువుల్ని వదిలిపెట్టటమా, ఇది సాధారణంగా ఎవరికి సాధ్యం కాని పని. రెండవది, మనకున్న ఆస్తి పాస్తులను, స్వాస్థ్యమును, పొలాలను, డబ్బును, అందచందాలను, సకల ఐశ్వర్యములను వదిలిపెట్టడము అంత ఈజీ కాదు. నన్ను చూసి వెళ్ళరా, నేను గర్వంతో చెప్పట్లా, వాస్తవం చెప్తున్నా. నన్ను చూసి ఎంతోమంది అడిగారు వెళ్ళరా, ఫాదర్ గారండి మీరెందుకు ఫాదర్ అయ్యారు,
నేను అడిగాను, నేనెందుకు ఫాదర్ అయ్యానా? వాళ్ళు అంటున్నారు, స్వామి మీరు చక్కగా ఉన్నారు, మీరు తెల్లగా ఉన్నారు, మీరు ఎత్తుగా ఉన్నారు, మీ పర్సనాలిటీ బాగుంది, మీరు అందంగా ఉన్నారు, గడ్డం ఉంది, మీరెందుకు ఫాదర్ అయ్యారు? మంచిగా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా అని అడిగే వాళ్ళు ఉన్నారండి. అంటే లోక సంబంధమైనటువంటి దృష్టి ఏంటంటే, చూపు ఏంటంటే, అన్ని ఐశ్వర్యములు కలిగి ఉంటే, ఆస్తిపాస్తులు కలిగి ఉంటే, లోక సంబంధమైన వాటి అన్నిటి మనకు ఉంటే ఇంకా దేవుని సేవకి వెళ్ళే అవసరం, లోక సంబంధమైనటువంటికి వెళ్ళాలి, పెళ్లి చేసుకోవాలి, సుఖపడాలి, ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి. ఇదే సాధారణ మనుషుల ఆలోచన ప్రియబిడ్డలారా. ఇక్కడే దేవుని పిలుపులో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం. అందుకే నా తండ్రి చే ఆకర్షింపబడిన ఎడల ఎవరు నా యొద్దకు రాలేరని యేసుక్రీస్తు ఎందుకు పలికారంటే పిల్లరా, ఇది పిలుపులో ఉన్న గొప్పతనం. ఆయన పిలిపిస్తే, ఆయన ఆహ్వానిస్తే, సేవకి రావటానికి, దేవుని పని చేసుకోవటానికి, దేవుని కార్యాలు చేసుకోవటానికి ఒక మనిషికి దేవుడు పిలిపిస్తే ప్రియబిడ్డలారా, ఇక తల్లి లేదు, తండ్రి లేడు, డబ్బు లేదు, పొలాలు లేదు, ఆస్తి లేదు, బంగారము లేదు, ఏమీ లేదు. ఇవి అన్నిటికంటే పైన దేవుని సేవ, ఆత్మరక్షణ కార్యము, స్వార్థ పరిచర్య ముఖ్యమైనటువంటి ఒక మారు మనస్సు కలుగుతూ ఉంది అక్కడ. పిల్లరా, మోషే యెహోషువ ఆధ్వర్యములో కానాను దేశాన్ని ఇజ్రాయెల్ ప్రజలలో ఉన్నటువంటి 11 గోత్రాలకి, వంశీయులకి పంచి ఇచ్చినప్పుడు లేవి గోత్రానికి మీకు తెలుసు ఆస్తి ఇవ్వలేదు. ఎందుకు? ప్రభువే నీ స్వాస్థ్యమని, వారు దేవునిపై ఆధారపడి ఉండాలని, వారు దేవుని సేవలో ఉండాలని ప్రభువే నిర్ణయించుకున్నారు. కాబట్టి వారికి స్వాస్థ్యము, ఆస్తి, ప్రాపర్టీ, ప్రియులరా, భూమి వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే సంపూర్ణమైనటువంటి ఆత్మార్పణ గావించుకుంటూ ప్రాణ ఆత్మ శరీరములతో దేవునికి అంకితం అవటానికి. మీరు పిల్లరా, పుణ్యత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 7వ అధ్యాయంలో యాక్చువల్లీ 32 నుంచి మీరు 35 వరకు ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోండి. మనం మొత్తం చదివితే టైం లేదు. అదేంటంటే, వివాహితుడు ఒక స్త్రీ, వివాహితుడు ఒక పురుషుడు భర్తని సంతోషపెట్టాలి, భార్యను సంతోషపెట్టాలి అనేటువంటి తలంపులతో లౌకిక విషయములపై వారు నిమగ్నులై ఉంటూ ఉంటారని, అవివాహితుడొక స్త్రీ, అవివాహితుడొక పురుషుడు దేవుని సంతోషపెట్టాలనే తలంపుతో దేవుని విషయంలో లీనమై నిమగ్నులై ఉంటారు అనేటువంటి ఒక 2 ముఖ్యమైన సందేశాన్ని పౌలు గారు కొరింథీ ప్రజలకి రాస్తూ ఉన్నాడు. అందువలన లోక సంబంధమైన సకల విచారముల నుండి, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ నుంచి, లౌకిక సకల వ్యామోహాల నుండి విముక్తులు అయి ప్రాణ ఆత్మ శరీరములతో కంప్లీట్లీ దేవుని సేవలో మాత్రం అంకితం అవ్వాలి ఉద్దేశముతోనే ఒక మఠకన్యక లేదా ఒక గురువు, ఒక దేవుని సేవకుడు పిల్లరా కంప్లీట్లీ దేవుని సేవలో అంకితం అవుతూ ఉంటారు. అందుకే మనం ఈరోజు ఈ రిలీజియస్ లైఫ్లో ప్రియులరా, గురువుల మఠకన్యుల జీవితంలో చాసిటీ, పవర్టీ, ఒబీడియన్స్ అని 3 వ్రతములు, 3 వౌస్ వారు తీసుకుంటారు. చాస్టిటీ అనగా ప్రియులరా, దానిని కన్యత్వము అని తెలుగులో, అది మహిళల కోసము. బ్రహ్మచర్యం అనేటువంటిది పిల్లరా జెంట్స్ కోసము ఒక వౌ ఉంటుంది, ఒక ప్రామిస్ ఉంటుంది, ఒక సోళం వౌ అన్నమాట. అనగా పెళ్లి చేసుకోకుండా, ఒక భార్యని భర్తని మాత్రం సంతోషపెట్టి జీవించుకోకుండా, లౌకికమైనటువంటి లైంగిక ఆసక్తులను సంతృప్తి పరచకుండా, ఆ శరీరాశను దేవునికి అంకితం చేసుకుంటూ జీవించదము అనేటువంటి మొదటి ఒక తీర్మానం, ఒక సోళం ప్రామిస్. రెండవది
పేదరికము లేదా పవర్టీ అని అంటారు, విచ్ మీన్స్ నేత్రాశ. కంటికి కనిపించినన్ని లౌకిక వస్తువులు కావాలనేటువంటి ఒక వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి ఆశ, అది ప్రతి మనిషిలో పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి. అది నాకు వద్దు అని వెండి, బంగారము, డబ్బు, పొలాలు, ఇటువంటి అన్ని లోక సంబంధమైనటువంటి విలువలను వదులుకుని పేదరికమనే సింపుల్ లైఫ్, సాధారణ మామూలు జీవితం జీవించటానికి, దేవుని సేవలు అంకితం అవ్వటానికి సేవకులు తీసుకున్నటువంటి, గురువులు మఠగనులు తీసుకున్నటువంటి రెండవ ప్రామిస్ సోళం వావ్. మూడవది ప్రియులరా విధేయత. జీవితమంతలి అహంకారం, అహంభావమని మొదటి యోహాను రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము పిల్లరా 15-16 వచనాల్లో ఉన్నాయి. విచ్ మీన్స్ నేత్రాశ, శరీరాశ, జీవితమంతలి అహంభావం, విచ్ మీన్స్ అహంకారం, ప్రైడ్ ప్రతి మనుషులు పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి. అనగా నేను లేదా నాకు ఏదైతే నేను కలిగి ఉన్నానో, నేను పొంది ఉన్నానో వాటి మీదనే ఒక మనిషికి అహంకారం కలుగుతూ ఉంటుంది. నీకు లేని దాని మీద ఎవరికి అహంకారం ఉండదు. లేని దాన్ని మనము దాచిపెట్టుకుంటూ ఉంటాం, ఎవరికి చెప్పం, కానీ ఉన్నదాన్ని చూపట్టుకుంటూ ఉంటాం. అదే అహంకారం. ఈ అహంకారం నుండి విడుదల పొందుకోవటానికే బిడ్డరా విధేయత అనేటువంటిది లేదా ఒబీడియన్స్ అనేటువంటి మూడవ వ్రతము, మూడవ వౌస్, ఒక సోళం ప్రామిస్ చేసుకుంటూ దేవుని సేవకి అంకితమైపోతారు. ఇదే యాక్చువల్లీ రియల్ కాన్సక్రేషన్ అంటే. యేసుక్రీస్తుని, యోసెప్పును, మరియమ్మలు ఎలా చిన్న బాలయేసు తీసుకుని పోయి ప్రభువుకి కానుకగా సమర్పించారో, అలాగే ఈరోజు అనేక మంది గురువులు, అనేక మంది మఠకన్యలు, లక్షల మంది పిల్లరా వారి జీవితాన్ని దేవునికి అంకితం చేస్తూ ఉంటారు. యాక్చువల్లీ ఈ జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే కాలం బిడ్డలారా గురువులకి లేదా బ్రదర్లకి, డీకన్కి ఆర్డినేషన్ కాలమే. మఠకన్యలకి వారి ప్రొఫెషన్ కాలమే. ఇప్పుడు ఏలూరులో మా ఈ ధ్యానవడక మందిరంలో మాకు ఒక నోటీస్ బోర్డు ఉందండి. ఆ నోటీస్ బోర్డు ఫుల్ ఆర్డినేషన్ ఇన్విటేషన్స్, డీకన్స్ ఇన్విటేషన్స్. పలానా రోజు నా గురుపట్టం, దయచేసి రండి స్వామి. పలానా రోజు మా గురుపట్ట అభిషేకం, దయచేసి రండి స్వామి. పలానా రోజు నా ఫస్ట్ మాస్, రండి స్వామి. ఫుల్ డీకన్స్ ఇన్విటేషన్ కార్డులే. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు అనేక మందిని దేవుడు తన సేవ కోసం పిలుస్తూ ఉన్నారు. ఎంత గొప్ప కార్యం. ప్రతిరోజు దేవుడు అనేక మంది మఠకన్యలను దేవుని సేవ కోసం పిలుస్తూ ఉన్నారు. ఉడరా ఈ పిలుపు కొనసాగించబడాలి. ఎందుకంటే దేవుని సేవకి మనుషులు అంకితం కాకపోతే దేవుని పని ఎవరు చేస్తారండి ప్రియబడ్లారా? ఒక మంచి మాట ఉందండి. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక తీసుకుంటామా? అక్కడ 2వ అధ్యాయంలో ప్రియబడ్లారా పునీత పౌలు గారు ఒక మంచి విషయం తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఓకే, పునీత పౌలు గారు ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 21వ వచనం. ఫిలిప్పీన్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 21 ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రియబడ్లారా. విందామా? ఇతరులందరూ ఎవరి పనులు వారు చూచుకొనుచున్నారు. ఎవరి పని వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. ఎవరి వాళ్ళ ఇంటి పనియా, వ్యవసాయమా, వ్యాపారమా, బిజినెస్, ఎవరికి వారి పనులు ఉన్నాయి, అది చూసుకుంటూ ఉన్నారు. యేసుక్రీస్తు కార్యమందు, దేవుని కార్యమందు, సంఘ కార్యమందు, ఆత్మీయ కార్యమందు శ్రద్ధ లేదు. ఎవరికి శ్రద్ధ లేదు. ప్రియులారా, ఎందుకు దేవుడు సేవకులని తన సేవ కోసం పిలుస్తూ ఉన్నారంటే వారు దేవుని సేవ కోసం, దేవుని పనులు చేయటానికి, యేసుక్రీస్తు పనులు చేయటానికి, ఆత్మలక్షణ కార్యం చేయటానికి, సువార్త పరిచయం చేయటానికి, అది చేయటానికి సాధారణ గృహస్థ క్రైస్తవులకు ఎవరికి టైం ఉండదు. ఎవరికి వారి పెళ్ళిళ్ళు, కిల్లిలు, వ్యవసాయం, వ్యాపారం, పనులు, డబ్బులు, ఎవరికి వారి పిచ్చి, వాళ్ళకి ఆనందం, ఇదే వాళ్ళ లైఫ్. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన దేవుని సేవకి ఎవరు వెళ్తారు? ఇలాంటి పిలుపులు పొందిన వారే దేవుని సేవకి వెళ్తారు. ప్రియులారా, ఇప్పుడు చూడండి, కేరళ రాష్ట్రం నుంచి మా అమ్మా నాన్నలు నన్ను దేవుని సేవకి అంకితం చేయకుండా ఉంటే, బెన్నీ అనేటువంటి ఒక యువకుడు దేవుని సేవకి తల్లిని, తండ్రిని, ఇంటిని అన్ని వదిలిపెట్టుకుని రాకుండా ఉంటే, ముత్తంగి దివా కేంద్రం నడిపించడానికి 10 సంవత్సరాలుగా బెన్నీ ఫాదర్ అనేటువంటి ఒక డైరెక్టర్, బెన్నీ ఫాదర్ అనేటువంటి ఒక దేవుని సేవకుడు
ఉంటేవాడు కాదు. ఆంధ్ర రాష్ట్రములో ఇంకొక నూతన ముత్తంగి లాంటి ధ్యానవడక మందిరం స్థాపించబడాలని దేవుని చిత్తం నెరవేర్చుకుంటూ ఏలుడు నేత్రాసనములో విజయరాయి అనేటువంటి ఈ స్థలములో ఈ నూతన ధ్యానవడక మందిరం స్థాపించబడ్డది అంటే ఇప్పుడు పనులు ప్రారంభించబోతూ ఉన్నామంటే పిల్లరా, బెన్నీ లేదా ఫాదర్ బెన్నీ ఫాదర్ అనే ఒక సేవకుడు దాదాపు ఒక 25 సంవత్సరాల క్రితం అమ్మని, నాన్నని, ఇంటిని, ఆస్తిని, రాష్ట్రాన్ని, రుచులను, చుట్టరికమును, బంధుత్వమును అన్ని వదిలిపెట్టి దేవుని సేవకి, యేసుక్రీస్తు పనులకి, స్వార్థ సేవకి వచ్చాడు. కాబట్టి ఈరోజు నేను ఇక్కడ నిలబడి మీతో వాక్యం బోధిస్తున్నానండి. ఈ సాక్రిఫైస్, ఈ త్యాగం ఏ తల్లి చేస్తాడు, ఏ తండ్రి చేస్తాడు, ఏ యువకుడు చేస్తాడు, ఏ యువకులు చేస్తారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదర, ఈ పిలుపుని మనం పెంపొందించాలి. ఈ పిలుపులను గొప్పతనాన్ని మన యువత యువకులకు తెలియచేయాలి. దేవుని సేవకి మనం మనుషుల్ని ఆహ్వానించాలి, పిలిపించాలి, వారికి మనం ప్రోత్సాహనం ఇవ్వాలి. లేకుండే పిల్లరా, దేవుని సేవకి రేపు మనుషులు ఉండరు. సంఘ సేవకి రేపు దేవుని సేవకులు ఉండరు. మీకు వాక్యం బోధించేవారు, మిమ్మల్ని నడిపించేవారు, ఆత్మీయ మార్గములో చూపెట్టేవారు పిల్లరా రేపు మీకు ఉండరు. దేవుని మార్గములో నడవటానికి, దేవుని స్థానములో నిలబెట్టడానికి పిల్లరా మనకి దేవుని సేవకులు కావాలి. అందువలన ఈరోజు ఈ వరల్డ్ డే ఆఫ్ కాన్సక్రేషన్ ఒక్కసారి మనము అలాంటి దేవుని సేవకి అంకితమైతే, దేవుని సేవలో మనల్ని మనం అర్పించుకుంటే ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని పరిశుద్ధాత్మ వారిని అభిషేకించి నడిపిస్తారు. మీకు తెలుసు, చివరికి ఇంకొక మాట చెప్పి ముగించేస్తున్నాం. అదేంటంటే లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయంలో ప్రియబిడ్డలారా, మరియ తల్లి దగ్గరికి మంగళ వార్త అందించడానికి గేబ్రియల్ సన్మనస్కుడు వచ్చాడు. దావీదు పట్టణమైనటువంటి నజరేతునకు యోసేపుతో ప్రదానం చేయబడిన కన్యక దగ్గరికి ఈ దూత పంపబడినప్పుడు దూత వచ్చి మరియమ్మకి మంగళ వార్త అందించాడు. ఈ వందన వచనములు ఏంటో అని అర్థం కాక మరియమ్మ వండర్ అవుతూ ఉండగా ఆమె ఒక మాట అడిగింది, ఇది ఎట్లు జరుగును, నేను పురుషుని ఎరగను కదా. ఎందుకంటే పురుష సంబంధం లేకుండా, పురుష శారీరక కలయిక లేకుండా ఒక కన్యక గర్భవతి అవ్వటం ఇంపాసిబుల్, అసంభవము, అసాధ్యం ప్రియబడ్డారా. అప్పుడు దూత ఒక మాట అంటున్నాడు, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ అమేజింగ్, ఐ లైక్ సో మచ్ ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదర. అదేంటంటే లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం 35వ వచనం విందాం. అందుకు ఆ దూత ఇట్లనెను, పవిత్రాత్మ నీపై వేంచేయును. వావ్, పరిశుద్ధాత్మ నీపైకి వేంచేయును, సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను ఆవరించును. సర్వోన్నతుని దేవుని శక్తి నిన్ను ఆవరించును. అందుచేత ఆ పవిత్ర శిశువు దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడను. పిల్లరా, ఒక మనిషికి అసాధ్యమైన కార్యము ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఒక దేవుని సేవకులపై, ఒక దేవుని సేవకురాలపై వేంచేసి వచ్చును. సర్వోన్నతుని దేవుని శక్తి నిన్ను ఆవరించును. అప్పుడు మనిషికి అసాధ్యమైన కార్యములు ఒక మనిషికి సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది, సాధ్యపడుతూ ఉంటుంది. అందువలన తల్లిని వదిలిపెట్టటము, తండ్రిని వదిలిపెట్టటము, ఆస్తిపాస్తులు వదిలిపెట్టటము, శారీరక కోరికలను విచ్ మీన్స్ దృష్టి వ్యామోహాలు, శారీరకమైనటువంటి వ్యామోహాలు, శరీరమంతటి అహంభావం, ఇవి అన్నిటిని కూడా వదిలిపెట్టి దేవుని సేవలో మరణం వరకు, ఒకడే కాదు, 2 రోజులు కాదు, ఒక నెల కాదు, కొన్ని సంవత్సరాలు కాదు ప్రియబిడ్డలారా, అంకితమై ఆ రోజు నుండి మరణం వరకు. ఇప్పుడు నేను ఒక గురువుగా ఉన్నానంటే అది కొన్ని రోజులు ముత్తంగిలో, కొన్ని సంవత్సరాల ముత్తంగిలో, ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలు ఏలూరులో మాత్రం కాదండి బిడ్డలారా. ఈ ప్రాణం, ఈ లైఫ్ దేవునికి అంకితమే, మరణం వరకు, అంత్య శ్వాసం వరకు అంకితమే. విచ్ మీన్స్ చచ్చినా బతికినా దేవుని సేవకుడై మాత్రమే ఉంటాను. ఇంకొక ఆశ లేదు, ఇంకొక కోరిక లేదు, ఇంకొక తపన లేదు. కంప్లీట్లీ లైఫ్ లాంగ్ సరెండర్. అది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి
ఒక వ్యక్తిపై ఆవరించి వచ్చిన తప్ప అది సాధ్యం కాదు. ఎంతోమంది అడిగారండి, మీకు కోరికలు లేవా, మీకు డిజైర్స్ లేవా, మీకు టెంప్టేషన్స్ లేవా? ప్రియులారా, టెంప్టేషన్స్ కానీ కోరికలు కానీ అన్నిలుగా డిజైర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పటికీ ప్రియులారా, దేవుని పరిశుద్ధాత్మ శక్తి, దేవుని ఆత్మాభిషేకం అన్నిటిపై చాలా బలంగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఈ లోక సంబంధం అన్నిటికీ సాధారణ మనుషులు ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ ఉంటే, దేవుని సేవకి అంకితమైనటువంటి వారు ఇంకొక అడుగు పైన దేవుని సేవకి ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ ఉంటారు. ఈ కాన్సక్రేషన్ సాధ్యమవ్వాలంటే నిరంతర ప్రార్థన, నిరంతర త్యాగము, సాక్రిఫైస్, ధ్యాస, జపమాల, పవిత్రమైనటువంటి పరిశుద్ధ బలిపూజ, బైబిల్ పఠనము, అలాగే ఈ లోక సంబంధ ఆశల నుండి దూరమై జీవించే ఒక కమ్యూనిటీ లైఫ్. అది దేవుని అభిషేకం వల్ల సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది. ప్రియులారా, నేను ఈరోజు నాలాగా గురువులుగా దేవుని సేవ కోసం నిలబడటానికి యువకులందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ప్రార్థన చెయ్యి, కనిపెట్టుకో, నీకు దేవుని సేవకి పిలుపుందా? అలాగే వాక్యం వింటున్నటువంటి యువతి చాలామంది ఉన్నారు, అమ్మాయిలు చాలామంది ఉన్నారు. దేవుని సేవకి అంకితం అవటానికి పిలుపుండే ముందుకు రండి. అలాగే తల్లిదండ్రులు, మీరు వాక్యం వింటూ ఉండగా ఆలోచించుకో, మీ కడుపులో ఒక గురువు పుట్టాలని, మీ కడుపులో ఒక మఠగన్యక పుట్టి పెరగాలని ప్రార్థన చేయండి, కోరుకోండి. ప్రియపులారా, ఒక్కడా ఇద్దరా కాదు పిల్లరా, మనకి కనీసం ఒక 3-4 పిల్లలు ప్రతి ఇంట్లో కావాలండి. క్రైస్తవుల సంఖ్య తగ్గిపోతూనే ఉన్నాయి. అన్యుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. పిల్లరా, ప్రతి తల్లి, ప్రతి తండ్రి ఒక బిడ్డని కనిపించి దేవుని సేవ కోసం పంపించండి. నీ ఇంటికి ఒక గురువు రావటం, మీ ఇంటికి ఒక మఠగన్ని రావటం, మీ కొడుకే ఒక ఫాదర్ అయి ఉండటం, మీ కూతురు ఒక సిస్టర్ అయి ఉండటం, పిల్లరా, అది ఎంత ఆనందమో తెలుసా, ఎంత సంతోషం అని తెలుసా? అదే ఆత్మీయ సంతోషం. నేను పిలుస్తూ ఉన్నాను, ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను తల్లిదండ్రులని, యువకులని, ముందుకు రండి. దేవుడు మళ్ళీ దీవిస్తాడు, ఆశీర్వదిస్తాడు. ఒక నిమిషం ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. ఈరోజు వరల్డ్ డే ఆఫ్ కాన్సక్రేషన్ సందర్భంగా లోకవ్యాప్తంగా సేవలు ఉన్న సకల లక్షల మంది గురువులను, మఠకన్యులను, దేవుని సేవకులను జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వారిని అభిషేకించి, వారిని బలపరచి, స్థిరపరచి నడిపించండి. దేవుని సేవకి అనేక మంది యువకులను పిలువమని ప్రార్థిస్తున్నాం. పేతురును పిలిచినట్లు, అంద్రేని పిలిచినట్లు, జబదీ కుమారులైన జేమ్స్ అని యాకోబుని పిలిచినట్లు ప్రభువా, అనేక మందిని పిలువండి. తల్లిదండ్రులను, చుట్టరికాన్ని, బంధుత్వాన్ని వదిలిపెట్టడానికి, నీ కోసం వదిలిపెట్టడానికి, ఆస్తి పాస్తులను వదిలిపెట్టడానికి, దేవుని సేవ కోసం వదిలిపెట్టడానికి, సంఘం కోసం వదిలిపెట్టడానికి ఆ శక్తి, ఆ ఆసక్తి, కృప, ఆ దాహం వీరిలో పనిచేయను కాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుకు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. బిడ్డలారా, ఈ అర్పణ వేళలో ఆల్ ద సేవకులను సమర్పిస్తాం. అలాగే మీకు కోరిక, మీకు ఒక దాహం కలగాలి, ఒక్క కుమారుడు, ఒక్క అమ్మాయి, ఒక పాప దేవుని సేవకి నేను అంకితం చేయాలి, సమర్పించాలని వారి కోసం ప్రే చేయండి. దేవుడు ఈ అర్పణ వేళలో మీ అర్పణలన్నీ స్వీకరించునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. నిరతము నీతో నుందును యేసయ్యా,
నిత్య జీవ పలుకులు గల యేసయ్యా, నిరతము నీతో నుందును యేసయ్యా, నిత్య జీవ పలుకులు గల యేసయ్యా. ధర్మశాస్త్ర బోధనలు దివ్య గ్రంథ సూక్తులే, ధర్మమంతో చాటునులే, ధన్యతను చూపునులే. ధర్మశాస్త్ర బోధనలు దివ్య గ్రంథ సూక్తులే, ధర్మమెంతో చాటునులే, ధన్యతను చూపునులే. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనట్టులా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర స్త్రీ సభా ప్రయోజనము కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, ఈనాడు వరల్డ్ డే ఆఫ్ కాన్సక్రేషన్ కనుక ప్రభు సేవలు అంకితము చేయబడిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ మహోత్సవం, విచ్ మీన్స్ బిషప్పుల మహోత్సవమే, గురువుల మహోత్సవమే, మఠకన్యుల మహోత్సవమే. విధేయత, పేదరికము, కన్యత్వము లేదా బ్రహ్మచర్యము అనే 3 వ్రతాలను తీసుకుని ప్రతి గురువు, ప్రతి సేవకుడు, సేవకురాలు ప్రభువుకి ఆత్మార్పణం చేసుకుని మరణం వరకు జీవించటానికి సిద్ధపడి దేవుని సేవలో ఉన్నారు. లోకవ్యాప్తంగా సేవ చేస్తున్న సకల దేవుని సేవకులు, సేవకురాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో మన జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం. బిడ్డలారా, దేవుని సేవలో ఉండి మరణించిన దేవుని సేవకుల ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే లోకవ్యాప్తంగా దేవుని సేవలో ఇంకా ఎక్కువగా గురువులు, మఠగన్యులు, సేవకులు, సేవకురాలు ముందుకు రావాలని, వొకేషన్ కోసం, దైవ పిలుపు కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు మనం ప్రార్థిద్దాం. సేవలో ఉన్న వారి బలహీనతలు, లోటుబాటులు, రుగ్మతులలో వారు పడిపోకుండా, శోధనలకి, బలహీనతకి గురి కాకుండా, వారి సేవా జీవితాన్ని, సమర్పణ జీవితాన్ని సైతాను నాశనం చేయకుండా సేవకులకి కావలసిన విడుదలను, ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తిని, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమును, వాక్య బలమును, సేవా మనస్తత్వమును దయచేయమని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే అనారోగ్య వ్యవస్థలో చికిత్స పొందుతూ హాస్పిటల్లో, ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకున్నటువంటి సేవకుల కోసం ప్రార్థిద్దాం. వారి ఉపశమనం కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. లోకవ్యాప్తంగా రకరకాల రాష్ట్రాలలో, దేశాలలో, గ్రామాలలో హింసలకు గురి అయి, అవమానానికి గురి అయి, రకరకాల విధంగా పీడింపడుతున్నటువంటి, కష్టపడుతున్నటువంటి దేవుని సేవకుల కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం స్పాన్సర్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన షీలా జాన్ కుటుంబాన్ని, బర్త్డే జరుపుకుంటున్న ఇమ్మానువేల్ని, ఆ బిడ్డ బంగారు భవిష్యత్తును, మెడికల్ సీట్ని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనంలో సమర్పించుకుందాం. దేవుడు ఆ బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించమని, పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానమును, వివేకమును ఆ బిడ్డకు దయచేయమని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనంలో షీలా జాన్ ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము మనం ప్రార్థిద్దాం. వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ కొనియాడుతున్న దంపతుల కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. పూజలు పెట్టించిన అనేక మంది కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. ఏలూరు దేవిబాకు ధ్యాన వడక మందిరం కోసం ఇక్కడ సేవ చేస్తున్నటువంటి గురువులు, సేవకుల కోసం ప్రార్థిద్దాం. నూతనంగా మా పరిచర్యలో
ప్రారంభమైనటువంటి జూడ్ థామస్ ఎస్విడి గారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. ఈ రోజు నుంచి ఈ ధ్యాన వడక మందిరంలో ప్రారంభించిన ఇంటర్సెసరీ మధ్యస్థ ప్రార్థన కోసం ప్రార్థిద్దాం. ఎడతెగగా మఠకన్యులు, గురువులు, దేవుని సేవకులు, సేవకురాలు, గృహస్థ క్రైస్తవులు ఈ ఆలయానికి, మందిరానికి వచ్చి ప్రభు సన్నిధిలో ఎడతెగగా ప్రార్థించే పిలుపును, అభిషేకమును, అవకాశం దేవుడికి వారికి దయచేయమని ప్రార్థిద్దాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన అనేక మంది ఇంటెన్షన్స్ని ఆన్లైన్లో మాతో పాటు కలిసి పరిశుద్ధ బలి అర్పిస్తున్న మీ ఒక్కొక్కరి ప్రార్థనలను ఈ అప్పద్రాక్షను సమర్పించుకుంటూ ఈ మా ప్రార్థనలన్నీ మా నాథుడిని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువున దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణాదాయకము. ఏలైనా నీతో పాటు శాశ్వత జీవితమైన నీ కుమారుడు ఈ రోజున దేవాలయంలో సమర్పింపబడను. ఆయన ఇజ్రాయేలు ప్రజలకు మహిమగాను, దేవుని ఎరగని ప్రజలకు జ్యోతిగాను వెల్లడి ఆయను. ఆ కారణమున మేమును రక్షకుని గాంచుటకు ఆనందముతో ఉత్పొంగుచు దూతలతోనూ పునీతులతోనూ కలిసి నిరంతరము నిన్ను ప్రస్తుతి చేయుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేంచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రియులారా, సాధ్యమైతే మోకరించి ఈ నడపూజ సమయంలో మీరు ప్రార్థించండి. మీ కుటుంబం నుండి మీ యువతి యువకులు దేవుని సేవకి పిలుపును అందుకుంటూ ముందుకు రావాలని. ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము పిల్లరా 21-22 వాక్యం పలుకుతుంది. ఎవరి వారి పనులు చూసుకుంటూ ఉన్నారు. దేవుని సేవకి, దేవుని కార్యాలకి, దేవుని పనులకి ఎవరికి సమయం లేదు అని పుణ్యత పౌలు గారు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. పిల్లరా, ఈ రోజుల్లో మనకు ఎక్కువగా దేవుని సేవకులు కావాలి, ఎక్కువ గురువులు కావాలి, మఠకన్యలు కావాలి, సేవకులు, సేవకురాలు కావాలి. ఈ నడపూజ సమయంలో గురువులు పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా కోరుకోండి, ప్రభువా మా ఇంట్లో ఒక గురువు ఉండాలి, ప్రభువా మా ఇంట్లో ఒక మఠకన్య రావాలి, దేవా నా బిడ్డలు కనీసం ఒక్కడైనా దేవుని సేవలో ఉండాలి, దేవుని పని చేయాలి అని మీరు కోరుకుంటూ ప్రార్థించండి. ఖచ్చితంగా మీ ఇంటికి ఒక దేవుని సేవకుడు వస్తాడు. ఆమేన్. ఖచ్చితంగా మీ కడుపులో ఒక గురువు పుట్టాలని ప్రేయర్ చేయండి. నీ కడుపులో ఒక దేవుని సేవకురాలు, ఒక అమ్మగారు పుట్టాలని ప్రేయర్ చేయండి. ఈ లోటు మీ ద్వారా తీరాలి. అందువలన చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఈరోజు, ఈ సమయంలో, ఈ తరుణంలో భక్తితో ప్రార్థించండి. పావన పితా, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతా మేము శోధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము, సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము.
ఈ విధమున ఇది మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరమో. యేసుక్రీస్తా వందనము. ప్రేమ స్వరూపా వందనము. విధముగని భోజనానందరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకు అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. యేసుక్రీస్తా వందనము. ప్రేమ స్వరూపా వందనము. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తుల పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరిల్లి ఈ ఫిబ్రవరి నెల 2వ తారీఖున వరల్డ్ డే ఆఫ్ కాన్సక్రేషన్ సందర్భంగా ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరినీ పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలువారగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి నీ వాక్కు ద్వారా ఆత్మ ద్వారా సేవకులు సేవకులందరినీ బలపరచి నీకు సాక్షిగా లేవని నడిపించమని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాం. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించున్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురును, మా పొలిమేర జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. తండ్రి ప్రభువా,
ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కోసమని ప్రార్థిస్తున్నాము. ఒకరికొకరి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాము. మా కుటుంబాల కోసమని ప్రార్థిస్తున్నాము. మా నాలుగు వైపున్న కుటుంబాల అన్నిటి కోసం, అందరి కోసమని ప్రార్థిస్తున్నాము. జీవం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కోసమని ప్రార్థిస్తున్నాము. ఉత్థానమగుదమును నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. తండ్రి ప్రభువా, మరొకసారి మా కుటుంబాల్లో చనిపోయిన వారి కోసం అని ప్రార్థిస్తున్నాము. ఆ విధంగానే ఈరోజు చనిపోయిన వారందరి కోసమని ప్రార్థిస్తున్నాము. వీరందరినీ మీ దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్య తల్లియగు మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితములో భాగమును దయచేయుము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడకు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్ము స్తుతించి మహిమ పరచుదము. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు నేర్పించిన ప్రార్థన రెండు చేతులు చాచి పట్టుకుంటూ భక్తితో ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పుల మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వార అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మరి ముఖ్యంగా మీ సేవకి అంకితమైన సకల గురువులను, మఠకన్యులను శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవితం మధ్య అహంకారము నుండి, లోక ఆసక్తుల నుండి సంపూర్తిగా వారిని విడిపించుము. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడుని యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమి కొసుగుచున్నానువని మీ అపోస్తులతో వచ్చించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను మా అయోగ్యతలను లెక్కింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించిన వారి నమ్మకమును, స్పాన్సర్షిప్ చేసిన కుటుంబమును నీ నిజమైన శాంతితో, సమాధానముతో, ఐక్యముతో జీవించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలియజేసుకుందాం. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము.
ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో యెరూషలేము దేవాలయములో ప్రభువునికి కానుక అర్పింపబడిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా, ఎల్లప్పుడూ నీ పాడెదను. లెక్కించలేని స్తోత్రములు దేవా, ఎల్లప్పుడు నే పాడెదను. ఇంతవరకు నా బ్రతుకులో ఇంతవరకు నా బ్రతుకులో నీవు చేసిన మేలకై లెక్కించలేని స్తోత్రముల్ దేవా, ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్ దేవా, ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, ఫిబ్రవరి నెల 2వ తారీఖున ఈ నెల మొదటి శుక్రవారం యేసుక్రీస్తు పరమ పవిత్ర హృదయానికి మీ ఒక్కొక్కరిని, మీ కుటుంబాన్ని మనము సమర్పించే కుటుంబ ప్రతిష్ఠ ప్రార్థన ఇప్పుడు గురువులు నడిపించబోతూ ఉన్నారు. గుర్తుంచుకోండి, ఇక మీదట ప్రతి శుక్రవారము లేదా కుటుంబ ప్రతిష్ఠ, కుటుంబాల కోసం ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన, యేసుక్రీస్తు పరమ పవిత్ర హృదయానికి మీ ఒక్కొక్కరిని, అలాగే మీ ఇంటి నుంచి ఎంతోమంది మీ బిడ్డలు, మీ మనవడు మనవరాలు చదువు కోసం, ఉద్యోగం కోసం, వివాహమై వేరే వేరే దేశాలలో, వేరే వేరే రాష్ట్రాలలో, వేరే సిటీల్లో, టౌన్లో ఉద్యోగం చేస్తూ చదువుతూ ఉన్నారు. వారందరినీ కూడా ప్రభు యేసుక్రీస్తు తిరుహృదయానికి సమర్పించి వారి సంరక్షణ కోసం మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిద్దాం. ఇంట్లో మీరు మీ ఇంటిని, బిడ్డలని యేసుక్రీస్తు పరమ పవిత్ర హృదయానికి సమర్పించినప్పుడు, కుటుంబ ప్రతిష్ఠ ప్రార్థన చేస్తున్న వేళలో మీ బిడ్డలు ఎక్కడ ఉన్నా వారిని యేసు ప్రభు తన ప్రేమాగ్ని జ్వాలచే కాపాడి సంరక్షించి నడిపిస్తాడు. అందువలన మీ ఇంట్లో యేసుక్రీస్తు తిరుహృదయ ఫోటో ఉంటే ఆ ఫోటో ముందు మీరు గ్యాదర్ అవ్వండి. ఒక క్రొవ్వొత్తిని ఆ తిరుహృదయ ఫోటో ముందు కానీ, లేదా తిరుహృదయ స్వరూపం ఉండే స్వరూపం ముందు కానీ మీరు వెలిగించండి. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మీ ఇంట్లో ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ఈ చిన్న కుటుంబ ప్రతిష్ఠ ప్రార్థనకి రమ్మని మీరు ఆహ్వానించండి. ప్రియబిడ్డలారా, మీ ఇంట్లో ఇంటి యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇంటికి పెద్ద ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ కుటుంబ ప్రతిష్ఠ ప్రార్థన తర్వాత తీర్థజలము, హోలీ వాటర్ మీ ఇల్లంతా చల్లించి ఆ ఇంటిని మీరు ప్రభు రక్తముతో ముద్రించి శత్రువు నుంచి కాపాడమని ఆ మంచి భక్తి కార్యము కూడా మనం నిర్వహించబోతున్నాం. తిరుహృదయ ఫోటో ముందు లేదా పటం ముందు, సురువు ముందు ఒక చిన్న క్రొవ్వొత్తి వెలిగించి అందరి చేతులు జోడించి భక్తితో నేను చెప్పే ప్రార్థన విశ్వాసముతో, భక్తితో మీరు గట్టిగా చెప్పండి. భక్తిగల కుటుంబముల మీద, భక్తిగల కుటుంబముల మీద ఏలుటకు తమ ఆశా కోరికలను, పునీత మరియ మగ్దలేని తమ్మ గారికి, పునీత మరియ మగ్దలి తమ్మ గారికి
తెలియపరచిన ఓ నా యేసు యొక్క ఓ నా యేసు యొక్క పరిశుద్ధ దివ్య హృదయమా, పరిశుద్ధ దివ్య హృదయమా, ఈ దినము మా ఈ కుటుంబము మీద మా ఈ కుటుంబము మీద మీకు సర్వరాజ్యాధికారము సర్వరాజ్యాధికారము ఇచ్చినామని బహిరంగముగా ప్రకటించుటకై మేము వచ్చి ఉన్నాము. ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు మీరు నడిచి చూపించిన పుణ్య మాతృకల ప్రకారము నడుచుటకు మేము ఆశించుచున్నాము. ఈ లోకములో ఆ పుణ్యాభ్యాసములు కలిగిన వారికి సమాధానము ఒసగుదునని మాట ఇచ్చినారు. కావున ఆ పుణ్యములను మా కుటుంబములో వృద్ధి చేయుటకు ఆశించుచున్నాము. మీరు శపించిన లోకాశలను మా నుండి మా కుటుంబము నుండి దూరముగా తరిమివేయుటకు ఆశించుచున్నాము. మా మనస్సు తెలివి హృదయములను ఏలి అవి మీ దివ్య ప్రేమాగ్నిచే మండుచు ఉన్నట్లు చేయండి. మేము తరచుగా దివ్య సప్రసాదమును స్వీకరించినప్పుడెల్లా ఆ ప్రేమ జ్వాలలు అధికముగా మాలో వెలుగునుగాక. ఓ మా మధురమైన యేసు యొక్క దివ్య హృదయమా, మా సభలకు మీరు అధ్యత్త వహింపుము. మా జ్ఞాన కార్యములకును లోక కార్యములకును మీరు ఆశీర్వాదమును దయచేయండి. లోకాశలను మా నుండి తీసివేసి మా సంతోషములను పరిశుద్ధపరచి నా రోగములను వేదనలను శాంతించపరచుట ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. మరియు మాలో ఎవరైనను పాపము వలన మీ నుండి దూరమైపోయిన ఎడల ఓ నా యేసు యొక్క దివ్య హృదయమా తన పాపములకు గాను మనస్తాపపడి మీ పాదముల ఎడల చేరువారి పట్ల మీరు దయగల తండ్రిగా ఉన్నారని మరచిపోకము. ఒకరినొకరు విడిచిపోవు గడియ సమీపించినప్పుడు మరణము మాకు దుఃఖము రప్పించినప్పుడు మరణించిన వారులను ఇంకను ఈ లోకములో ఉండువారును అందరూ కూడా మీ చిత్తమునకు సంపూర్ణముగా లోబడి ఉండినట్లు అనుగ్రహింపుము. చావు దినము అందరికీ రాకమానదు. ఆ దినమున మా కుటుంబ సభ్యులందరూ తిరుగ మోక్షములో ఒకటిగా గూడి సదాకాలము మీ మహిమను పొగడుచు మీ ఉపకారములను పాడుచుండగలమని నమ్మకము కలిగి ఉన్నాము. మరియమ్మ గారి నిష్కళంక హృదయమును మహిమగల పితాపుత్రులైన పునీత జోజప్ప గారులను మా ఈ కానుక జపములను
ఈ కానుక జపములను మీకు సమర్పించి ప్రార్థించునుగాక. మరియు మా జీవిత కాలములో ఈ జపము మా మనస్సులో ఉండినట్లు చేయునుగాక. మన రాజును తండ్రియునైన యేసునాథుని పరిశుద్ధ హృదయమునకు మా కుటుంబాన్ని అర్పిస్తూ సదా స్తోత్రము మహిమయు ఆరాధనయు ఆయనకి కలుగునుగాక. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, నేను ఈ చివరి ప్రార్థన ముగించిన తర్వాత ఇంటి పెద్ద తల్లి కానీ తండ్రి కానీ ఎవరైనా, లేదా ఇంట్లో భార్య కానీ భర్త కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో తీర్థజలము తీసుకుని ఇల్లంతా చల్లించి చిలకరించు యేసయ్య నీది రక్తము అనే పాట మీకు వచ్చు. ఆ పాట పాడుకుంటూ కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ప్రతి గదిలో ప్రతి వస్తువులపై ఇంటి లోపల ఇంటి బయట తీర్థజలం చెల్లించండి. యేసు రక్తముతో మీరు మీ ఇంటిని ముద్రించబోతూ ఉన్నారు. ప్రతి శుక్రవారం గురువులు ఈ కుటుంబ ప్రతిష్ట ప్రార్థన నడిపించినప్పుడు భక్తితో పాల్గొనండి. యేసుక్రీస్తు హృదయానికి మీ ఇంటిని మీ బిడ్డలని అన్ని కార్యములెల్లా సమర్పించండి. అన్ని విజయవంతంగా జరుగును. మీ ఇంటికి ఒక్క సైతాను రాడు, ఒక్క దురాత్మ మీ ఇంటికి రాడు. మండుచున్న అగ్నిలో మీ ఇల్లు మీ బిడ్డలు సంరక్షించబడతారు. ఆమేన్ ఆమేన్. ప్రార్థిద్దాం. నిరంతరం మమ్మ ఆదరించి కాచిక పాడిన ప్రభువా, లోకవ్యాప్తంగా దేవుని సేవకులు సేవకురాల కోసం అంకితం చేయబడిన ఈ ఫిబ్రవరి 2వ తారీఖున వరల్డ్ డే ఆఫ్ కాన్సక్రేషన్ సకల సేవకులు సేవకురాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు మీకు సమర్పిస్తూ మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, లోకవ్యాప్తంగా గురువులు మఠకన్యులు పూజలు అర్పించి దివ్య ప్రసాదం స్వీకరించి వాక్యాన్ని చదివి వారి యొక్క పరిచర్యలో వారి జీవితం ముందుకు నడిపిస్తూ ఉండగా నీ శరీర రక్తము ద్వారాను నీ వాక్కు ద్వారాను ఆత్మ ద్వారాను ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచండి. ఈనాడు బలిని స్పాన్సర్షిప్ నిర్వహించినటువంటి షీలా జాన్ కుటుంబాన్ని, బర్త్డే జరుపుకున్న ఇమ్మానువేల్ని పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా దీవించండి. వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ కొని ఆడుతున్న దంపతులను దీవించి ఆశీర్వదించండి. పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించే వారందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా సఫలమగునగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరిని సదా దీవించి ఎల్లవేళలా కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదాము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. బిళ్ళరా, మీ అందరికీ ఒక చిన్న హోంవర్క్ ఇస్తున్నా. మీరు అనుకుంటారు బెన్నిఫారి అండి హోంవర్క్ ఇస్తున్నారని. ఏ హోంవర్క్ అంటే బిళ్ళరా, మీకు ఎంతమంది గురువులు తెలుసు, మీకు ఎంతమంది మఠకన్యలు తెలుసు, మీకు ఎంతమంది దేవుని సేవకులు సేవకురాలు తెలుసు? ఫోన్ చేయండి. ఒక ఫోన్ చేసి హ్యాపీ ఫీస్ట్ టు యూ ఫాదర్, హ్యాపీ ఫీస్ట్ టు యూ సిస్టర్, హ్యాపీ ఫీస్ట్ టు యూ దేవుని సేవకుడు అని వారిని విష్ చేయండి. ఎందుకంటే లోకవ్యాప్తంగా పరిశుద్ధ పాప గారు వారందరి కోసం కేటాయించిన మహా పండుగ రోజు ఈనాడు. అందువలన అందరిని విష్ చేయండి. ఈ పూజను చూస్తున్నటువంటి గురువులకి మఠకన్యలకి విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫీస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ డే ఆఫ్ కాన్సక్రేషన్. God bless you abundantly and have a wonderful, wonderful day. నిన్ను మరువను యేసయ్యా పదలెదురైనా, మరువను యేసయ్యా ఎన్ని ఆపదలెదురైనా, నిన్ను మరువను యేసయ్యా ఎన్ని ఆపదలెదురైనా, మరువను యేసయ్యా ఎన్ని ఆపదలెదురైనా,
యేసయ్యా యేసయ్యా స్తుతింతును. తల్లి మరచినను నన్ను మరువని దేవా యేసయ్యా యేసయ్యా స్తుతింతును. తల్లి మరచినను నన్ను మరువని దేవా యేసయ్యా యేసయ్యా స్తుతింతును.